ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 26ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ अमूल जाहे अमूल पाए अमूला समाहे अमूल धर्म अमूल दीवान अमूल तुल अमूल परवान अमूल बखशीस अमूल नीसान अमूल करम अमूल फुरमान अमूलो अमूल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए। आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुंजन सेव केते आख है आखन पाहे केते कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख न सकै के जेवड़ भावै तेवड़ होए नानक जाने साचा सोए जे कोई आखे बोल विगार ता लिखिए सिर गावारा गावार। वाहिगुरू जी, सब तो पहला जो हुण असी उच्चारण किया है थोड़ा थोड़ा सानू समझना पेगा कि ज़्यादातर असी रोज़ की गलती करते हैं। एक असी पहली तुक विच गलती करते हैं, जिवें अमुल गुण अमुल वपार पढ़ जाने जल्दबाजी भी, जबकि इत्थे वापार है यानी कि ववे दे नाल भी करना लगा है। इसी तरीके दे नाल अमुल वापारीए इत्थे लिखिया है, पर असी कई बार जल्दी विच ववे दे जो करना है उन्होंने मिस कर जाने हैं ते वपारीए दा उच्चारण कर जाने हैं, जो कि गलत होएगा। इसी तरीके नाल अगे सानू होर समझ के उच्चारण वाल खास करके ध्यान रखना होएगा। आओ अर्थां वाल गुरु साहिब कृपा करन विचार करने की कोशिश करिए जिन्ना को गुरु साहब ने सुमत बख्शी है। अमुल इस पौड़ी की जिहड़ी शुरुआत हो रही है वो हो रही है अमुल शब्द तो, जिसका भाव है कीमत तो परे, जिहदी कोई कीमत नहीं पा सकता, भाव प्राइजलैस। असीं कह दिंदे हैं कि इहदी कोई कीमत नहीं है, ये अमुल है। वही अमुल जिहड़ा है उहदे बारे गुरु साहब दसना चाहते हैं कि असल विच अमुल है की। कई बार असी अपने आप ਨੂੰ ही अमुल समझने लग जाते कि साडे वर्गा कोई नहीं, साडी ते कोई कीमत नहीं पा सकता, अहंकार वस हो जाते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं अमुल ते है, पर बंदिया ये तेरा शरीर नहीं, क्योंकि ये तो एक दिन नष्ट हो जाना, मिट्टी हो जाना। पर अमुल गुण जेड़े गुण आ ना, वो गुण जेड़े आ वो अमुल है। ये गुण हुण सारे देखा जाए तो आ कित्थों रहे ने, देने वाला कौन है? सारे गुण वो परमात्मा है। भाव जिसनों भी वो गुण दे रहा है या ਉਹਦੇ जिन्ने भी गुण हैं वो अमुल हैं, प्राइजलैस हैं, उन्हां दी कोई कीमत नहीं पा सकता। अमुल व्यापार भाव अजिहे गुणों का व्यापार जिहड़ा है वो असल विच प्राइजलैस है, जिहदी कोई कीमत नहीं पा सकता। दुनियावी जिहड़े बिजनेस हैं, व्यापार हैं, उन्हां दी कोई एक पर्टिकुलर कीमत हो सकती है, एक प्रॉपर्टी की कीमत हो सकती है, पर गुणों की कोई कीमत नहीं। अजिहे जिहड़े गुण आ वो अमुल हैं। अमुल व्यापारीए व्यापारीए भाव अजिहे गुणों का व्यापार करने वाले व्यापारीए यानी कि काइंड ऑफ बिजनेसमैन, वो भी अमुल हैं, परमात्मा के गुणों का व्यापार करने वाले। अमुल भंडार ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खजाना है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ भंडारा है वो भी अमुल है। भाव भंडार तो कह सकते हैं स्टोर, कि जिवें में कोई बिजनेसमैन होंदा है वो गोदाम में चीज़ां रखता है, तो गोदाम जिहड़ा है कई बार खाली होंदा है, फिर दोबारा भरना पैंदा, कई बार शॉर्टेज भी हो जाती है। पर
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਹਿ ਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਕੌਣ? ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਵਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਣ ਲਵੋ, ਗੁਣ ਲਵੋ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਭਾਵ ਪਿਆਰ। ਭਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਸਮਾਹੇ ਭਾਵ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਮੁੱਲ ਹਨ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ। ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਪਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ, ਕਚਹਿਰੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਕੜੀ, ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਜੋ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1385 ਅੰਗ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਰ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹਨ, ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਨੀਸਾਨ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੇਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ
ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ। ਕਰਮ ਭਾਵ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਖ ਆ ਕੇ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਲਿਵ ਲਾਏ ਭਾਵ ਧਿਆਨ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਵ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੈਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੇ ਆਖੇ ਭਾਵ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਆਖੇ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ। ਆਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ, ਆਖੇ ਇੰਦ। ਬਰਮੇ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਮੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਬਰਮੇ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ। ਆਖੇ ਬਰਮੇ, ਕਈ ਬਰਮੇ ਆਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਰਮੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਇੰਦ, ਕਈ ਇੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਦ ਦੇਵਤਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋਪੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਗੋਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਗੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਈਸਰ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧ। ਈਸਰ ਭਾਵ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਵ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਈ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਕੇਤੇ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ, ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਬੁੱਧ ਭਾਵ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ। ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਦਾਨਵ, ਆਖਿਆ ਹੈ ਦੇਵ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਨਵ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੈਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਐਵਿਲਸ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਦੇਵ, ਦੇਵ ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦਾਨਵ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਸੁਰ ਨਰ ਭਾਵ ਸੁਰਾਂ ਵਰਗੇ, ਭਾਵ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ
ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਗੁਣ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਨ ਜਨ ਭਾਵ ਮੁਨੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਟਾਈਪ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੇਵ ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰ ਨਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮੁਨੀਜਨ ਸੇਵਕ ਆਦਿ ਵੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ। ਉੱਠ ਉੱਠ ਜਾਹੇ ਭਾਵ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਭਾਵ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇ ਭਾਵ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕੇ ਭਾਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ। ਜੇਵੜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ, ਕਿ ਜੇਵੜ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਭਾਵੈ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਵੜ ਹੋਏ ਭਾਵ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਵੜ ਉਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਜੇਵੜ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੋਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਭਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਅਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਮਰਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਭਾਵ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸੋਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਹੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੋਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਉਮੈ-ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਵਾਰ।
ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਭਾਵ ਗਾਵਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਵਾਰ, ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਵਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਵਾਰ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗਾਵਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗਾਵਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੂਰਖ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਔਨ, ਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਤੇ ਜਪੋਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਵੋ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜਪੋ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਆਪ ਜਪਦਾ, ਭਾਵ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਹੀ ਟਾਟਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਅੰਬਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੰਡਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ, ਇਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜੋ ਇਸੇ ਹੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਅੱਖ ਹੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਅੱਖ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਹੈ ਵਿਖਿਆਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਹਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੁੱਲਕ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਲੈਸ ਬਣੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ,
ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮਰ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਾਂ, ਭਾਵ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਦ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਵਾ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜੋ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਨਾ ਬਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਪਿਆਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਸਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ, ਅਸਲ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖੇਮਾ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।